Kandiyane Tandaya Boabya Kudukan Agudukan Lu Duri Nizine Nya Sisirina yet Lonzo Mupsin Sajanga Jandi Dito Musure Manogani Noga Tosu Josu Musure Wazigani Kurile Apulo Musure Kayagani Duriyetanama Nisin Pipianira Pipin the Venga Apweni Puembiro Diri Dini the Lobe What than the Akima What a penny will kissing in it Kandiaria Sibu Sumi Sami Pipiro Nija Iteme don't call Papata Osio Magone Agudo Gani Sumi Sami Davi Solution Magone Agudo Ganye Joga Doka Wibaka Shere Jo Be to call Bonyanda Oseo Sure Kudu Gaburi Bibi Danama Sumi Sami Shi Davi Solution no Chana Duka Le Yashi La Jabianebo Tandia Kima Bedu Mimi Musure, Kolodeka Aliosa, Tokania Leve, Jubi Lechaya, Jubi Dora, Veganga, Jubi Mesura Madinayo, Yazwa Shide Teme, Candiaria, Duruye, Le Acquaint Jone Chema, Jubi Done, Eriteme, Tandea Ki Doni Jare, Tandea Ki Ma Shide Bawari Rema, Aparabaria Virenia Gaye, Jurica, Nomia. Abra Priya Virania Edi Wamale Jubi Mamobu Tudia Wamale Nika Jubi Mamobu Todo Tandaya Shini Lucy Tu acquaint let then I Judia Toponi Abra Priya Domo Abra Priya Ya Acquaint Landare Chima Candiaria Jubi Topon Erilu Jubi Dora Nebata Biro Yavura Hojagere Nayangas Zadore Ma Liya Nekosa Shisam Yapchide Sita Tambuda Satsura Sevenzadia Gone Through Gandia like Huaki Shaulanja the Ugu Nuye Jambo Popia Tara Pit Powasura Nindo Miento Kanjama Jubi let Chundalu Dwaja Pit Erelu Kanjama Jumbi the Lu Huaki Pia Pimuri Leve Drawari Hakanzabiro Nicha Erizalani Matabi Tuzalani Mapawe Pialam Jenyashi Soma Zagali die Madana you be a lighter Chendoja Mesolosi Bibiru, Waki Mane, Taya Chambu Naina, Pipade. Waki Taya Chambu would Lothin Lotai Dario, Huadai Matria Jamam, Hobu, Lothinari Lomita Jare, Lothinari Romlopeni Vita Jare, Erajam Chini Ham Sodi Menet So Dwaja, Erajamu, the D. Chiso Tabi, a deep Yanet singing Sena night on. Dinga Ngase, Lea Gose, Shisam Yapite, Sita, Tambuda, Saku, Mata Chijaya. Yasavia Hojagere, a day was Salandakum. The a wounded die, Oseni Pima, Oseni Payeni, Osoli. Erod Tiniamaro. Paranadi Yamadama Hopu. A one day, Oseni Pisara. Tigni came Yebo Nepiomese, Bombay Namashi. Oseni Surepigo, Tigni Enia Dariga, Ojelo Kore, Tina Meneve Shidome. Dina Megaro Piandore the Washi. Maharashtra no comment. Eri Maharashtra Maharatha Daibo.
အဲ့ဒီတိုင်းမှာဥစ္စေနီဆိုတာစံချီတို့ဘာလို့ဇေဒီကြီးတွေရှိတဲ့ဒေသပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စေနီမှာဥစ္စေနီဘုရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီဥစ္စေနီမြို့ရဲ့မြို့ပြင်မှာစန္ဒာလရွာရှိတယ်စန္ဒာလရွာဆိုတာစန္ဒာလဆိုတာမြန်မာတွေကတော့ဒွန်းစန္ဒာလို့ပြောတယ်ပြန်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာကျမ်းတမ်းတယ်ကျမ်းတမ်းတဲ့ဘဝမျိုးမှာဆင်းရဲတယ်ကျမ်းတမ်းတယ်စက်အနေနဲ့အောက်တန်းကြတယ်လူတကာရဲ့အဖက်လုံးမှုကိုမခံရဘူးခဏထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီဆက်ခွဲခြားမှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီစန္ဒာလဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာလူတိုင်းကရွံရှာပြီးအန်တက်ချေပေါ်မထိရမကန်ရတဲ့လူမျိုးတွေမှာသူတို့ထိရင်ကန်ရင်တနာတယ်လို့လူတွေကထင်တယ်အဲ့ဒီလိုလူဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်လောက်တော့အခွင့်အရေးမရှိပဲနဲ့လူတကာကစက်တည်ရုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြည်နေကြတယ်အကြည့်ခံရတဲ့မျိုးရိုးဆိုတာဒီကနေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ရှိတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဒီပြဿနာအများကြီးရှိတယ်တလုံးရည်မဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်ဇလန်းကလေးဖြစ်လာတယ်ကောင်းလေးကဇန်နေကောင်းမလေးကဇန်မြင့်တူနဲ့တူရင်ခံကြတဲ့အခါမှာအသက်ခံလိုက်ရမှာဒီလိုဇန်နေဇန်မြင့်ဟာဘယ်တော့မှသူတို့စီမှာအဆင်ပြေဖို့မရှိကြဘူးလူတွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဇန်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အစင်လာခဏထိအောင်ချီမာဆဲပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစန္ဒလာမျိုးမှာဒီကိုတယောက်ဒီအမေညင်မအရင်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားထားတယောက်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တယ်တယောက်ကိုတော့စိတ်တလို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တယောက်ကိုတော့တံဘူဒလို့ခေါ်တယ်သူတို့နာမည်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးစိတ်တတံဘူဒဆက်လို့အဲ့တော့စန္ဒလာမျိုးရိုးမှာသူတို့ဟာဘဝတစ်ခုမှာလူဖြစ်လာကြလူဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်အကိုအောက်အဆင့်အနေဆုံးလူမျိုးဖြစ်ကြလူမျိုးဖြစ်တော့သူတို့ဘဝယတ္တိရေးအတွက်ဘာလို့ရတော့ဆိုအရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စန္ဒလဝန္တဆိုတဲ့ပညာရတစ်ခုကိုသင်ရတယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့သူတို့သက်ရှင်ကြတယ်နော်စန္ဒလဝန္တဆိုတဲ့ပညာကဘယ်လိုပညာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကဝလုံးကိုပခုံးပေါ်ထောက်ထားပြီးနောက်တယောက်ကအဲ့ဒီဝလုံးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကားတဲ့အကာမျိုးဘာချွမ်းအကာမျိုးဟာစန္ဒလာတွေကပြလေးရှိတယ်ဘာချွမ်းအတတ်ပညာဆိုတာယုတ်ပါဠိတော်မှာလည်းပဲဒီအတတ်ပညာပြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်ဆရာနဲ့တပည့်အတတ်ပညာပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကတပည့်ကဝလုံးကိုခုံးပေါ်ထောက်တာဆရာကဝလုံးပေါ်တက်ပြီးတော့ကပြတဲ့အခါဆရာကပြောတယ်ငါတပည့်ငါ့ကိုတေချာထိန်တော့မင်းဘောပြုတ်ကြရင်သိနိုင်တယ်တေချာထိန်လို့ပြောတယ်သူတပည့်ကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုဆရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ဟာထိန်မယ်ဆရာကဆရာကိုဆရာထိန်လို့ကိုယ့်ကိုထိန်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့သူပြောတာကသဘာဝကျတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးပြီးသုတ်တန်တစ်ခုဟောထားတယ်။နောက်ကိုယ့်ကိုထိရမယ်လို့ဆိုအတ္တနာရခန္တောပရံရခတိကိုယ့်ကိုထိရင်သူများလည်းထိပြီးသားဖြစ်တယ်။တယောက်ကတခြားတယောက်ကိုထိရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်အချင်းချင်းပြန်လာထိရမှာမဟုတ်ဘူး။လောကလူတွေကတော့ဒီလိုထင်ကြတာဒီအမေဖေကသားသမီးကိုထိန်းတယ်သားသမီးကအမေကိုထိန်းတယ်အမေဖေကိုထိန်းတယ်လို့သူခေါ်ထင်ကြသို့တော့တကယ်ထိန်းနိုင်စွာရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေကသားသမီးကိုထိန်းတယ်ဆိုရင်သူမျက်စိအောင်နေရင်သာသူပြောလို့ရတာကွဲရမှလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှလေကိုယ့်ကိုမထိန်းနှမြဘယ်လိုမှထိန်းကြောင်းလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုပဲထိန်းကြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဇာလံလေးတစ်ခုဟောထားတာရှိအဲ့တော့အခုလည်းပဲသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတ
တကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြားလာတဲ့စန္ဒလာမျိုးမှာအတတ်ပညာလေးတစ်ခုသင်ပြီးတော့မြို့တကားဝမှာအကိုလုံးတဲ့လူကအရှိတကားမှာသွားပြီးတော့ပညာပြအဲ့ဒီကရတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့သူတို့စာဝန်နေလုပ်ကြညီလုံးတဲ့လူကမြောက်ဖက်တကားမှာသွားပြီးတော့ပြအဲ့ဒီလိုအတတ်ပညာသွားပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥစ္စာနေပြည်မှာဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကမျက်စိကကောင်းတာမြင်ရမှမင်္ဂလာရှိတယ်လို့အယူပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကအဲ့ဒီမျိုးမှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေးရဲ့သမီးတယောက်ကတော့ပရောဟိတ်ရဲ့သမီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်တည်ရှိတဲ့အရာမြင်မှစက်တည်ရှိတယ်စက်တည်ရုပ်တဲ့အရာမြင်လို့ရှိရင်စက်တည်ရုပ်တယ်လို့အမြင်မင်္ဂလာကိုမှတ်သားတယ်ခဏခေတ်မှလည်းလူတွေကဗမာပြည်ကမှလူတွေလည်းရှိကြသေးတာအတုဝါသွားပို့ရင်တရောကင်မွန်လေးနဲ့တော့ဆေးကျင်နေတယ်နော်တဏှတယ်လို့ထင်တယ်ကိုကြတော့မသေးမှကြဘုရားကိုယ်ပဲတယ်ဆိုပြီးပဲအဲ့ဒီယူဆလေးကတချို့မပြောက်သေးဘူးအတုဝါလိုက်ပို့တဲ့အဝတ်အိမ်ကြတော့ချုပ်ဖိုးလျှော်ပြီးမှပြန်ဝုံးမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာတဏှတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆခဏထိအောင်စွဲနေကြုံပဲရှိသေးတယ်နော်ဘာမှမထူတူဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့အယူဆကောင်းတာမြင်ရမှမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မကောင်းတာမြင်ရရင်မင်္ဂလာတုံးတယ်လို့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေဟာမင်္ဂလာကိစ္စအမင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးပြောဆိုနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူဝါဒအစွဲရှိတဲ့မြင်တာကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ယူဆတွဲရှိတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကအရှိတကားကထွက်ပြီးတယောက်ကညောင်တကားကထွက်ပြီးအမျိုးပြင်သွားပြီးဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပွဲစားကြမလို့ခြံရံပေးတတ်တယ်နဲ့ထွက်လာအဲ့တော့သူတို့နဲ့အတူလိုက်ကြပြီဆိုရင်ကတော့အရက်လည်းအလကားတောက်ရမယ်မုံလည်းအလကားစားရမယ်ဆိုတော့နောက်ကတအုံလိုက်ကြတာပေါ့ဒါကတော့နော်ခဏခေတ်သွားလဲလိုက်ကြမှာပဲအဲ့တော့သူတို့နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွေးမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာလူစီအောင်အဲ့တော့လိုက်ကြတယ်အလကားလည်းတောက်ရမယ်အလကားလည်းစားကြမယ်ဆိုလူအုပ်ကြီးကနောက်ကသူတို့သွားပြီဆိုရင်နောက်ကနေဝန်းရံပြီးလိုက်လာကြရုပ်ပြင်လဲရောက်ပါရောစန္ဒလာညီနောင်ကခုနကအခုကိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရင်းပေါ့လေပြပွဲလေးတစ်ခုလုပ်နေတာပေါ့မျက်လက်ပြတဲ့ပွဲလေးတို့ပေါ့လမ်းမေးမှာလမ်းမွေးမှာမျက်လက်ပွဲလေးတွေရှိတတ်တယ်လေတွားရင်လာရင်ရက်ချကြအဲ့ဒီလိုစန္ဒလာဝန္တဆိုတဲ့ဝါပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့ကတဲ့အကောင်ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာမြို့အရှိကောင်းနဲ့မြောက်ပေါက်မှာပြနေကြအေးပြနေတော့လူကအုံနဲ့ချိကြတဲ့လူတွေစီးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမြင်မင်္ဂလာကိုတန်းတန်းဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရောက်လာအဲ့ဒါကိုသူတို့မြင်လိုက်တာမြင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကဟေးအဲ့ဒါဘာတွေတော့ဆိုတော့စန္ဒလာရွာကစန္ဒလာတွေအောက်တန်းစားတွေဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့စန္ဒလာဝန္တဆိုတဲ့ဝါထောင်အကကိုလာပြနေကြတာလို့ဆိုမင်္ဂလာမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးငါမင်္ဂလာယူပြီးထွက်လာတာမင်္ဂလာမရှိဘူးအဲ့တော့ရေယူခဲ့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့သူ့မျက်စိကိုအဲ့မှာရေနဲ့ဆေးပြီးကဲမသွားတော့ဘူးခီးစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ခီးစဉ်ဖြတ်ပြီးမြို့ထဲပြန်ဝင်သွားမင်္ဂလာမရှိဘူးအတိတ်မကောင်းဘူးနမိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ခီးစဉ်ဖြတ်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့အခါနောက်ကစားဖို့တောက်ဖို့လိုက်လာတဲ့အကောင်တွေစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်စားမလို့အတင်းထားတဲ့လူတွေကမစားရဘူးပွဲပြက်သွားပြီလေဒီကောင်တွေကြောင့်ပွဲပြက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူအုပ်ကအဲ့ဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်ရှေ့ဘက်မှာလည်းဝိုင်းရိုက်တယ်ရောက်ဖက်တကားမှာလည်းဝိုင်းရိုက်တယ်မသေးဘူးတမဲမြော့နေအောင်ခံရတယ်ဘာမှလည်းပြန်မလုပ်နိုင်နှစ်ယောက်စလုံးကမိတ်မျောတော့ဝိုင်းပြီးတော့ထိုးကြကြိတ်ကြရိုက်ကြနဲ့ကြအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ကြအဲ့ဒီလို
ရိုင်းဆိုင်တဲ့အမှုအကျင့်မျိုးတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တတိပြန်လဲလာတဲ့အခါကျတော့တယောက်တနေရာစီဆိုတော့သွားနိုင်တဲ့လူတယောက်ကထားသွားပြီးဟိုကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်ဆိုးခံရတယ်ကိုယ်လည်းဒီလိုအဖြစ်ဆိုးခံရတယ်နှစ်ယောက်သားဟာရိုက်နဲ့ခံထားရလို့တကူလုံးနားနေပြီအမှန်တမ်းမှခင်ရတဲ့ညီကိုဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖက်ပြီးတော့ငိုကြတာနော်ငိုလိုက်ကြငါတို့မကောင်းတဲ့ဘဝဇတ်နေတဲ့ဘဝရောက်လို့တို့ဒီလိုခံရတာဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့ငိုကြကဲတို့ဘဝအောက်တန်းနောက်တန်းကြားလာတယ်မလုပ်ရဘူးကောင်းမလဲလူငယ်လူရွယ်တွေပြီးပေါ့ဒီလိုဆန္ဒလာအတ္တပညာနဲ့တော့တို့ဘဝဘယ်လိုမှရတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကဲတို့ဒီဗြဟ္မဏလူမျိုးရဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏရောင်ဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းသွားတက်ကြရအောင်ဗြဟ္မင်းအဝတ်တွေကိုဝတ်တယ်ဗြဟ္မင်းနေလို့ဝတ်စားနော်သူတို့ဗြဟ္မင်းလို့ဝတ်စားပြီးတော့နှစ်ယောက်ဟာငယ်လဲငယ်တော့ထိတပမောက္ခဆရာကြီးစီသွားပြီးတော့ဓမ္မံတေဝတိကလို့ဆိုရှေးခေတ်ကကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ကျောင်းတက်တာတခုပိုက်ဆံမပေးဘဲနဲ့ဝေယဝိဆလုပ်ပြီးကျောင်းတက်လို့လည်းရနော်အဲ့ဒါကိုဓမ္မံတေဝတိကလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မံတေဝတိကပိုက်ဆံပေးเสียမလို့ခကြေးငွေမလို့ဆရာကိုမပေးရဆရာရဲ့ဝေယဝိဆသူခိုင်းတာတွေအကုန်လုပ်ပေးပြီးအားတဲ့အချိန်မှာစာချက်အဲ့ဒါဓမ္မံတေဝတိကဆရာကားကိုပေးနိုင်တဲ့တထေးသားတွေဘယင်သားတွေပရောဟိတ်သားတွေကြတော့မလုပ်တယ်သူတို့ကြတော့ဆရာကြီးရဲ့အလုပ်တွေဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ပတ်စံပေးထားတာသူတို့ကစာပဲတင်တာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သန္တာလကြည်တော်ကတော့ပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏရောင်ဆောင်ပြီးသူတို့ကပတ်စံလည်းမတတ်နိုင်တော့ဓမ္မံတေဝတိကဆရာကြီးရဲ့ဝေယဝိဆတွေအကုန်လုံးပဲအလုံးအကုန်လုံးပြီးလုပ်ပေးပြီးတော့သင်ကြတဲ့အထင်စိတ်တဆိုတာသူကဉာဏ်ထက်တယ်တန်ဖိုးတာကသူလောက်ဉာဏ်ထက်ဘူးသူအကိုစိတ်တာကဉာဏ်ထက်ပြီးညီဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတာကနည်းနည်းလေးဉာဏ်မထက်ဘူးဉာဏ်ထက်တော့သင်လိုက်တာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးထံမှာသင်လိုက်တဲ့သင်ယုံညွန်းတာဟာခဏလေးနဲ့ပဲစိတ်တာအောင်မြင်ပေါ်ရောက်သွားလို့လက်ထောက်ဆရာတော်သူကဖြစ်လာတန်ဖိုးတာကတော့သင်ယုံမကုန်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုညီကိုနှစ်ယောက်ဟာသင်ရိုးကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကတော်တော်လေးဆရာရဲ့ချီးမြှောက်မှုတွေပါခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဗြဟ္မင်းနေစာသင်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ထက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ထက်တဲ့လူကလက်ထောက်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအနိဒာဗြဟ္မဏပုံနာရွာတွေကနေပြီးတော့သူတို့မန္တန်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တာဘာနဲ့တူတော့ဆိုဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးပေးရွတ်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအနေကင်းဆိုပြီးတော့ဗြဟ္မဏတွေရဲ့ရွတ်ဖတ်ပွဲစီစဉ်ရွာလူတွေကသူတို့ကိုကြွေးမွေးလှူဒန်းပြီးတော့ဗြဟ္မင်းတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုဖိတ်တယ်ဆရာကြီးနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖိတ်တယ်အဲ့ဒီဖိတ်ပြီးနောက်တည့်သွားရမယ့်ညမှာဘာဖြစ်လဲဆိုမိုးရက်ကြီးကျယ်ရွာချတော့လမ်းမှာရွှွနေပွက်တည်နေဆိုဆရာကြီးကစိတ်ဓာတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့နေ့ပြင်ကမိုးတွေနဲ့ရွှွနေပွက်တည်နေငါမလိုက်တော့ဘူးမင်းကောင်းဆောင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သူတို့ကြွေးရမွေးရတွေစားငါအတွက်ကိုမင်းယူခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့သူတပည့်ကိုမှားလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကမလိုက်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သွားတာဟိုရောက်တယ်သူတို့ကလည်းဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဗြဟ္မင်းနေအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေကြအားလုံးကလည်းသူတို့ရှိုးဝဲချက်ကိုမသိဘူးလူဟာလူပဲလေအဲ့ဒီလိုနေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့ကိုနှုတ်ကနာထမင်းကျွေးမှာလူတွေကပူပူနွေးနွေးစားရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေ
မရောက်ခင်ပြင်ပြီးတော့မထားဘူးသူတို့ရောက်လာပြီဆိုမှပူပူနွေးနွေးချပြီးတော့ဒုက္ခနာသမင်းတွေချပြီးတော့ကျွေးပါအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကလည်းရောက်လာရောဒုက္ခနာသမင်းကလည်းပူပူနွေးနွေးကြီးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာခွက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့တယောက်တစ်ခွက်စီအကုန်လိုက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးတာပေါ့ကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတံဘူဒဆိုတဲ့ကောင်ကသူကနည်းနည်းအစားမဲ့တယ်ဒီကောင်အစားမဲ့တယ်သူရှိချလိုက်တာလည်းသူကကောက်တွေ့တော့မှာအဲ့ဒီမှာဒီဒုက္ခနာကခုမှအိုးကနေပြီးတော့ယူလာတာဆိုပူချက်နေတာအဲ့ဒါကိုအမှတ်တမဲ့စားခြင်းစောနဲ့တံဘူဒကဗစက်ထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗစက်ကိုပူပြီးတော့လောင်ခံလိုက်ရတာဟုတ်လောင်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မေ့ပြီးတော့သူကអော်လိုက်တယ်သူអော်လိုက်တဲ့စကားလုံးကပါတော့ဆိုနော်သူပြောလိုက်တဲ့အတန်ကသူကပြမနာဘာသာနဲ့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာသာအမျိုးစုံရှိတယ်ထင်တယ်ပြမနာဘာသာနဲ့သူကမပြောဘဲနဲ့ခလုနဲ့អော်လိုက်တယ်အဲ့တော့អော်လိုက်တော့ပူလိုက်တာလို့អော်တာပေါ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပူလိုက်တာလို့អော်တော့သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကလည်းမေ့သွားတယ်ဒီစကားကိုသူတို့မပြောရဘူးမေ့သွားပြီးတော့သူကဘာပြောလိုက်လို့ဆိုဂိလာဆိုပြီးပြောလိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဒီဘာသာစကားနှစ်ခုဘေးကဗြဟ္မင်ကျောင်းသားတွေကအကုန်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျဒါဘာသာစကားတော့ကွာတို့ဒီစကားမကြားဘူးဘာဘာသာတော့ပေါ့နော်ခွီးလို့ဒီဘာစကားတွေတုံးထားတယ်တို့မကြားဘူးတဲ့စကားလုံးတွေပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့သူတို့ကဘာသာကိုလိုက်စစ်ကြဘယ်ဘာသာဘယ်ဘာသာတော့တရားနော်ဂီလာဘာစကားလဲတာကလုနဲ့ဘာစကားလဲဆိုလိုက်စစ်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒာလတွေပြောတယ်စန္ဒာလစကားဆိုတာလည်းသိရောဝိုင်းပြီးတော့နှက်ကြတာသူတို့ဆွဲရန်ဝိုင်းနဲ့အဲ့မှာအရိုက်နဲ့ခံရနှစ်ယောက်ကိုမင်းတို့စန္ဒာလတွေဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မယောင်ဆောင်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ကြအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဟဲ့တော်ကြမရိုက်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကဲထုတ်လိုက်တယ်ကဲထုတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလိုက်ကာကွယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကလူကနေပြီးလူကြီးလူကောင်းတယောက်ကနေကဲမင်းတို့ဒီမှာနေရင်သေလိုက်မယ်မင်းတို့အဲ့တော့မင်းတို့ရတိဝတ်ကြပေါ့ကွာဒီဘွားနဲ့စားစရာတောက်စရာမရှိဘူးဆိုမင်းတို့ရတိဝတ်နေကြလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာရတိဝတ်ကြရတိဝတ်ပြီးရတိတိလစောက်တည်ပြီးနေတာတိတ်မကြဘူးရတိဘွားကတေသွားတယ်တယောက်စလုံးတေသွားပြီဘယ်သွားဖြစ်တုံးဆိုအကုသိုလ်ကံများကျိုးပေးတာနော်တခုသောဘွားကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီကိုနှစ်ယောက်စလုံးဟာဒီစန္ဒာလဘဝအောက်တန်းကြတဲ့လူဘဝရောက်ရကနေပြီတေသွားတဲ့အခါဘယ်သွားဖြစ်တုံးဆိုနေရင်စရာမြေကမ်းမှာသမင်မဝမ်သွားဝင်စားပြီးသမင်ဖြစ်သွားပြန်သမင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကအမှန်တန်ချစ်ခင်ကြတယ်တကောင်းတတွဲတကူတွဲနေကြတယ်လူတော်ကလိုပဲညီကိုနှစ်ယောက်လိုပဲဟိုမှာလေးသမင်နှစ်ကောင်ဟာလဲချင်းချိတ်လို့ဂျိုချင်းရှက်လို့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာမုတ်ဆိုးတယောက်ကချောင်းပြီးတော့နှစ်ကောင်စလုံးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးသတ်လိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးသေသွားပြန်တယ်သမင်နှစ်ကောင်စလုံးသေသွားအဲ့ဒါနဲ့သမင်ဘဝကသေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားပြန်လို့ဆိုနမရာမြစ်ဆိုတာလေခုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီရာဇဂိုဘက်ကနေပြီးတော့ခုနဘုံမေဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ယထာနဲ့ဖြတ်ရတဲ့နေရာရှိတယ်နရမဒါလို့ခေါ်တယ်တရားနဲ့မြစ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကိုတရားကူးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားပေါ်ကနေဖြတ်ရနမရာမြစ်ဘုမာပြေမှာတော့နမရာမြစ်ကဒီမန်းဆက်တော်ဟောနမရာမြစ်လို့ခေါ်နော်
နမရာမြစ်လို့ခေါ်နေကြအိန္ဒိယမှာနမရာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်နရမဒါလို့ခေါ်တယ်သူအဲ့ဒီမြစ်ကိုမြစ်နားလေးမှာဝန်လိုဆိုတဲ့ငှက်ကြီးတွေဖြစ်တယ်နှစ်ကောင်စလုံးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဝန်လိုငှက်ဘဝရောက်သွားကြအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းငှက်ဘဝမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်ခင်ကြချစ်ခင်ပြီးတော့တကောင်းလဲချင်းရှက်ပြီးသွားအတူလာအတူဒီလိုနေရင်ကနေပြီးတော့မုတ်ဆိုးထောင်တဲ့ကြော်ပွဲမှာနှစ်ကောင်စလုံးမိပြီးတော့မုတ်ဆိုးလက်ထဲမှာအသက်ပြောက်ရတယ်နော်ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုကနေပြီးယသိဝတ္တုကခဏတပြုတ်သိမကြလိုက်ဘူးယသိသူတော်စင်တို့ရဲ့သီလကိုစောင့်တည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီးတော့အကြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကပရောဟိတ်ပုံနာသာသွားဖြစ်တယ်အငယ်ဖြစ်တဲ့တမ္ဗုဒ္ဓကဥတ္တရပင်စာလမြို့မှာအဲ့ဒီဥတ္တရပင်စာလမြို့ရဲ့ဘယင်ရဲ့သာသွားဖြစ်တယ်ဒါကံကနေသူတို့ကျိုးပေးလိုက်တယ်နော်ကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းသီလဆောင်လိုက်တဲ့ကံကနေကျိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်ဟာစိတ်ဓာတ်ကပရောဟိတဖြစ်ပြီးတော့တမ္ဗုဒ္ဓကဘယင်သာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမိမဲ့တဲ့နေ့စိတ်ဓာတ်ကသူကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဘဝ၄မျိုးစလုံးမှတ်မိတယ်နော်သူပဲဘဝလာတယ်ဆိုတာပထမဒွန်ဆန္ဒစန္ဒလာဘဝအဲ့ဒီနောက်သမင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဝန်လိုငှက်ဖြစ်တယ်အခုပရောဟိတ်ဘုံနာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူနာမည်မဲ့တဲ့နေ့မှာအမှတ်တရသူကောင်းထဲမှာမှတ်မိလားတမ္ဗုဒ္ဓကတော့စန္ဒလာဘဝမှာအထိုးကျိတ်ခံရတာတွေကဇတ်နာတော့အဲ့ဒါတခုပဲမှတ်မိတယ်သမင်ဘဝတို့ဝန်လိုဘဝတို့ဈာတဲ့ကနှစ်ဘဝသူမသိဘူးအဲ့ဒါလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတဏှာစီပြန်လီပြီးတော့လူဘဝမှာမွေးဖွားလာကြပြန်နော်ဒါကိုပြောတာကံတရားနဲ့တန်တရားဘဝတွေဆိုတာဒီလိုပဲဘဝတန်တရားမှာလူတွေဟာစုံကြီးဆန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့16နှစ်အရွယ်ရောက်တော့စိတ်တဆိုတဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူ့ကိုစိတ်တလို့ပဲခေါ်တယ်စိတ်တပန္တိတပရောဟိယတာစိတ်တပညာရှိရတော့သူကတဏှာဝုကနေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုညှိငွေ့ပြီးတော့သူကယသိဝတ်သွားတယ်ယသိဝတ်ပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်လိုက်တာသူကဇာန်ပိဉ္စနေရဇာန်ပိဉ္စနေရတော့အတိတ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်အေးငါညီတမ္ဗုဒ္ဓဘယ်များဖြစ်နေပါလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဥတ္တရပင်စာလမြို့မှာဘယင်သားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတွေ့တယ်တွေ့တော့သူနဲ့သွားတွေ့ဖို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရင်ကနေပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်သူဟာပင်စာလဘယင်ကြီးမရှိတော့နိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာတမ္ဗုဒ္ဓကဌိနံဆက်ခံရတယ်ခုမှပဲသူဌိနံဆက်ခံသေးတယ်ခုချိန်သွားတွေးလို့မတော်သေးဘူးပေါ့သူ့တရားဟောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ဘယင်သားဆိုတော့သူ့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့မလွယ်သေးဘူးအဲ့တော့စောင့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးနှစ်ပေါင်း90စောင့်သူ့ကြီးကိုသွားမတွေ့ပဲနဲ့နှစ်ပေါင်း90စောင့်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း90စောင့်နေဆိုတော့သူတို့ဟာအနည်းဆုံးအသက်60 90လောက်ဖြစ်သွားကြမယ်ပေါ့ဒီရွယ်ထိအောင်သူစောင့်လိုက်တယ်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရင်ကသူထင်းနဲ့တက်တဲ့နေ့မှာသူအမြတ်လို့ဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်မင်္ဂလာသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးဆက်တယ်ရေးဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသချင်းလေးပဲသူဆိုတယ်အော်ဘုရင်ကြိုက်တဲ့သချင်းဆိုပြီးတော့လူတွေကလည်းအလုံးတနိုင်ငံလုံးကအဲ့ဒီတစ်မြို့လုံးကလူတွေကလည်းဘုရင်ကြိုက်တဲ့သချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသချင်းကိုပဲဆိုကြတယ်ပေါ့ဒါကဒီထင်ရှားတဲ့လူတယောက်ကလှုပ်လို့ရှိရင်လိုက်လို့လို့ရှိတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာလူတွေရဲ့သဘောဟာအဲ့တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့လိုက်လို့ကြတယ်အဲ့တော့သူဆိုတဲ့သချင်းလေးကအဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့လို့ဆိုတော့သူကပြောတာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်သူ့ရဲ့ဒီနန်းတဲ့မင်္ဂလာမှာဒီသချင်းကိုသူကရေးဆက်ပြီးတော့စီစဉ်တာအဲ့တော့ပါဠိလိုဒီသချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြထားတာတော့တပ္ပန္နရဏံတဖလံသူစိဏံ
နာကမ္မုနာကိစ္စနာမောကမတ္တိနော်လူတွေဖို့ကိုလွတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဟာအကျိုးရှိတယ်အကျိုးမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးတယ်ကိုလွတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံဟာနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်နာကမ္မုနာကိစ္စနာမတ္တိမောကမကိစ္စနာမောကမတ္တိကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှအလကားပျောက်ပြက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့လို့သမျှကံတရားတွေဟာအကျိုးပေးတယ်ပတ္တမိတံဗုဒ္ဓံယထာနုဘဝံသကမ္မုနာပုံညဖလုပပန္နံငါကိုယ်တိုင်တံဗုဒ္ဓဆိုတာသူကိုယ်သူပြောတာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ငါကိုငါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရပြီးအခုလိုဘယင်နဲ့မင်းဆိုးရာစာဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိရှိတွေ့မြင်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကံတရားဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလုံးတဲ့များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကိစ္စနုစိတ်တတပိဧဝမယဣဒ္ဓောမနောတတယထာပိမရှံငါမှအခုလိုဘယင်စည်းစိမ်မင်းစည်းစိမ်ကိုရရှိတယ်လို့ငါရဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ရောဘယ်လိုများနေပါလဲသူ့အကိုတတိယတဲ့အနေနဲ့ငါရဲ့အကိုစိတ်ဓာတ်ရောသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုတွေမှာပြည့်မပြည့်ရဲ့လားသူရောကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးနဲ့ဘာများဖြစ်နေပါလဲလို့အဲ့ဒီမိခွန်းအတိတ်ပဲပါတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသူကအမြဲတမ်းသိဆိုလေးရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးဟာဒီတခြင်းကြီးပဲဆိုကြတယ်နှစ်ပေါင်း90ဆိုးလာတဲ့တခြင်းဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာခေတ်စားဆုံးတခြင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကံတရားကိုဖော်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလူတိုင်းဆိုကြတယ်နှစ်90ပြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းစိတ်ဓာတ်ဒီပညာရှိကယသိကသွားပြီးတော့တွေ့ဖို့တော့အချိန်တန်ပြီလို့ဆိုပြီးကောင်းကင်ခရီးကနေပြီးတော့ဥဒ္ဒရပင်စာလမြို့ကဥယျာဉ်ထဲကိုကြွလာပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာထင်းချောက်ကောက်ရင်းနဲ့ထင်းခွေတဲ့ကလေးတယောက်ကတချင်းလေးတကြောကြောနဲ့ထင်းနေစုနေတာတွေ့သူဆိုတဲ့တချင်းကခုနတချင်းပဲဆိုတယ်နော်ကောင်းစွာကျင့်အပ်တဲ့လူတွေကောင်းစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရဲ့အလုပ်ဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှအလကားဖြစ်မသွားဘူးအေးတံဗုဒ္ဓကိုကြီးမားတဲ့အစွမ်းတကူကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘုရင်စီစိန်ကိုရရှိလာတယ်စိတ်ဓာတ်မှာကောဒီလိုအခြေအနေတွေများရရဲ့လားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဒီသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပဏိတယသိကနေပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုလှမ်းခေါ်တယ်ခေါ်တော့သွားတော့မင်းဒီသချင်းရဲ့အဖြေကိုသိလားမိဂုံးလေးလို့ဖြစ်တာစိတ်ဓာတ်ရောဒီလိုအခြေအနေရှိပါမလားဆိုတဲ့မိဂုံးလေးကိုဒီသချင်းရဲ့အဖြေကိုမင်းသိလားဆိုမသိဘူးသိရင်မင်းဘယင်းရှိသွားရွတ်မလားဆိုရွတ်ပါမယ်အေးရွတ်ရင်တော့မင်းဆုရမှာပဲဆိုပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တာနော်အဲသချင်းလေးရဲ့အဖြေကိုသင်ပေးလိုက်တာအထိပ္ပယ်ကတော့သဗ္ဗနရဏံသဖလံသူစနေလူတို့ရဲ့ကောင်းစွာကျင့်အပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရဲ့အကျိုးဆိုတာအားလုံးရှိတယ်တွေ့ရတယ်နာကမ္မုနာကိစ္စနာမတ္တိမောကိစ္စနာမောကမတ္တိကံတရားတွေဟာအလကားသားပျောက်ပြက်သွားတာတခုမှမရှိဘူးစိတ်တံပိဇာနာတိတထေဝဒေဝအရှင်မင်းမြတ်နော်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲသိပါဣဒ္ဓောမနောတတ္တယထာပိတုံရှာအရှင်မင်းကြီးမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရတယ်လို့သူ့မှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံဘဝကိုရတယ်ဆိုတာအရှင်မင်းကြီးသိပါလို့အဲ့လိုတုံ့ပြန်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးကလည်းဝမ်းသာအားရအိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့အမေကိုပြောပြီးဘုရင်ကြီးစီသတင်းပို့ရေမိုးချိုးဝစားဆင်ပြီးတခြင်းရဲ့အဖြေကိုဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကိုသူကတဏှာဥဒ္ဒင်နဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့တခြင်းကိုအရင်ဆိုပါကျွန်တော်မျိုးအဖြေတခြင်းကိုဆိုပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမေနဲ့အဖြေပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုနေသလဲဆိုတဲ့
အမေးပါတဲ့တခြင်းကိုဘုရင်ကြီးကဆိုတဲ့အခါမှာသူကဒီအဖြေတခြင်းကိုဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုအဖြေတခြင်းကိုဆိုလိုက်တာနဲ့သူကချက်ချင်းဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ငါသတင်းရပြီဆိုပြီးတော့ဒီသဘောကျသွားတယ်နေပေါင်းမင်းအဖြေကိုငါသဘောကျတယ်မင်းကိုယ်တိုင်စိတ်ဓာတ်နဲ့တွေ့ခဲ့တာလားနော်မင်းကိုယ်တိုင်နောင်တော်စိတ်ဓာတ်နဲ့တွေ့ခဲ့တာလားသို့မဟုတ်သူများကနေတဆင့်ပြောတာလားလို့ဆိုစိတ်ဓာတ်လားပါလားတော့ကျွန်တော်မျိုးမသိပါဘူးတဲ့ယသိတူကကျွန်တော်ကိုသင်ပေးလိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့ဟာဒါဖြင့်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဒီအမတ်ကြီးတွေကိုအမိန့်ချပြီးတော့ချက်ချင်းသွားရအောင်ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ဥယျာဉ်ကိုသွားပြီးတော့ချက်ချင်းသွားတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကအားချင်းပြင်ဆင်ခိုင်းပြီးတော့ဥယျာဉ်ထွက်တယ်ဥယျာဉ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့အခါပြင်ဘက်မှာသူတို့စီးလာတဲ့ညင်တွေကိုထားပြီးရသေးထံချင်းကပ်ပြီးတော့သွားတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ပဲတန်တရားကခင်မင်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်တာသူ့ကိုစိတ်ဓာတ်လို့မသိပေမဲ့လို့အထင်နဲ့ပဲပဲလို့သူဟာမြင်လိုက်တာနဲ့ခင်မင်စိတ်တွေဖြစ်လာနော်ခင်မင်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီရသေးကိုချိုးချိုးနုံနုံနဲ့သူအဲ့ဝပြုပြရစေဆိုပြီးတော့ယသိထိုင်မှုပလင်းကြီးယူခဲ့ဘာတွေယူခဲ့နဲ့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ယသိကိုပြုစုတာပေါ့နော်ပြုစုပြီးတော့ယသိကြီးကိုဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အခုဘုရင်ကြီးကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေပါတိုင်းပြည်ကိုနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တူတူအုပ်ချုပ်ပါမယ်တိုင်းပြည်ကိုတပိုင်းစီခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်မင်းလုပ်ကြမယ်လို့အဲ့ဒါလိုဘုရင်ကြီးကိုသူဖိတ်ခေါ်တယ်နော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒါလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ယသိကသူ့ဘာပြန်ပြောလဲတရားပြန်ဟောပြတယ်စိတ်ဓာတ်ယသိပြောတဲ့တရားတွေကဒိဋ္ဌဝမယံဒုစရိတတရာသအထောသူစိတ်နတ္တဝိပါကံအတ္တနာမေဝပฏิတံယမိတ်တံနပတ္ထေပုဒ္ဓပတုံထနံဝါသူကမင်းစည်းစိမ်ကိုလက်ခံဖို့အနှင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ယသိကရှင်မင်းကြီးတဲ့ငါဟာဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းကိုယ်တိုင်သိကြရပြီတဲ့သူစရိုက်ရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်သိကြရပြီဟုတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကြောင့်သူတို့ဟာဒွန်ဆန္ဒအိမ်မှာလူသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအရိုက်နဲ့တွေခံရပြီးဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့တယ်နော်ဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီဒုစရိုက်အကျိုးကအပိမတတ်သေးဘူးအပရာပရိယဝေရဏိယကံနဲ့သမင်းဘဝပို့လိုက်သေးတယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝပို့လိုက်တဲ့အခါမုတ်ဆိုးရဲ့လက်ချက်နဲ့တက်ထွက်ရပြန်တယ်တခါသမင်းဘဝပို့လို့အားမရဘူးငှက်ဘဝကိုတခါပို့လိုက်ပြန်တယ်ငှက်ဘဝမှာလည်းပဲမုတ်ဆိုးရဲ့ကြော်ခွင်းနဲ့မိပြီးအသက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခံစားသိရှိခဲ့ရပြီတဲ့ကောင်းစွာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းသူခံစားရတယ်တဲ့အခုဒီဘဝမှာယသိခဏဝေါ်လိုက်ရတဲ့ကိုချင်းသီလခဏစောင့်လိုက်ရတဲ့သီလရဲ့အကျိုးကြောင့်အခုဟာသူဟာပရောဟိတဖြစ်ပြီးတော့လူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိနေအဲ့ဒါကိုလည်းသူသိရှိထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တနာမေဝပฏิတံယမိတ်တံအဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေသူမလိုချင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကိုချင်းသီလကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မယ်နပတ္ထေဗုဒ္ဓပတုံဒနံဝါသာသမီလည်းမလိုချင်ဘူးနော်စီဝါဥစ္စာတွေလည်းမလိုချင်ဘူးဘာမှမပိုင်ညင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုသီလလုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မယ်ငါကိုယ်တိုင်ဒုစရိုက်တွေရဲ့အပြစ်တွေသူစရိုက်တွေရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယ်တိုင်သိရှိထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဘာကူမှငါမလိုချင်ဘူးမင်းစိတ်စိမ်ဆိုဝေးပေါ့နော်ဘာကူမှမလိုချင်တော့ဘူးကိုချင်းသီလကိုပဲဒါအမြတ်တလို့ဆောင်ရှောက်မယ်တဲ့
တသေဝိမာဝတ္တတတမစ္ဆနာဣဒစေဝိတံဆက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဒီမြဲတဲ့လူဘဝဆိုတာတဲ့နော်လူဘဝဆိုတာအရွယ်10မျိုးရှိတယ်အရွယ်10မျိုးရှိတယ်လူဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာ10မျိုးနော်တနေ့သားနေပြီးတော့10နှစ်သားထိအောင်မန္တဓာတကလို့ခေါ်တယ်နော်10ခုအစုတနှစ်သားအရွယ်ကနေပြီးတော့10နှစ်သားအရွယ်ထိအောင်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပေါ့လေ10နှစ်ထိအောင်မန္တဓာတကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနုနေတယ်အသိဉာဏ်လည်းနုနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းနုနေဟောကလေးအရွယ်အဲ့ဒီကလေးအရွယ်ကနေတခါပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ17နှစ်ကနေပြီးအသက်20ထိအောင်ကြတော့ခိဋ္ဌာဓာတကတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတဲ့ပျော်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတိုင်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်21ကနေပြီးတော့30ကြတော့ဝဏ္ဏဓာတကရုပ်အစင်းလေးတွေလှပပြီးတော့လူဟာထွားကြိုင်းလာတယ်အသားအရည်တွေစုပ်ပြေးလာတယ်အဲ့ဒါလည်းကြာရှည်မခံဘူးစနစ်ပြည့်တာနဲ့နော်31ကနေ40ရောက်လာတဲ့အခါမှာဗလဓာတကခွန်အားတွေတောင်းတင်းလာတယ်အဲ့ဒီရွယ်ကလည်းပဲကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ41ကနေပြီးတော့50ပညာဓာတကပညာအရာမှာစင်ချင်းစားလှုပ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာအေး51ကနေ60ကြတော့အားလုံးဟာပြန်ပြီးတော့ကျလာတယ်ဟာနိဓာတက51ကနေ60ဆိုအကြပိုင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကြတဲ့အခါမှာတော့မြန်ကြတာရှိတယ်နှီးကြတာရှိတယ်ပေါ့နှီးကြတဲ့လူတော့အရွယ်တင်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့51ကနေ6နဲ့ကအကြပဲအတိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဟာနိဓာတကလို့ခေါ်တယ်61ကနေ80ကြတော့သူကပပ္ပါရဓာတကလမ်းသွားရင်ကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာပြီနော်ကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာအဲ့ဒီလို80ကနေပြီးတခါ81ကနေပြီး80ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝင်ကဓာတကလက်ပြင်လေးတွေကုန်းလာတယ်ခါးလေးတွေကုန်းတဲ့အရွယ်ကိုင်းတဲ့အရွယ်ရောက်လာတယ်အေး81ကနေ90ကျတော့မောမှုဟာဓာတကမိတယ်အခုပဲထွင်းစားပြီးစားသေးဘူးလို့ပြောရင်ပြောတယ်ကိုပစ္စည်းလေးထားပြီးဟိုနာထားပြီးရှာလို့လိုက်ရှာလို့ရှာရောင်းမခါထိုးရှာလို့ရှာနော်ထားပြီးတော့မေ့လာအေး61ကနေ100ကြတဲ့အခါကျတော့သေယနာဓာတကတဲ့အဲ့ရထဲမှာခွေးနေတာပဲများတော့တယ်အဲ့ဒါလို့လူဘဝဟာအပိုင်း10ပိုင်းနဲ့အရွယ်10မျိုးနဲ့တစ်ခုပြီးကုန်းလာတာတဲ့သူညီကိုတမ္မုဒ္ဒဘယင်ကိုစိတ်တယသိကနေတရားဟောတာတသေဝိမာဝတ္တတတနော်အဋ္ဌာဏံဣဒစီဝိတံလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာတဲ့အခုလိုရွေ့နေတာအပတ္တညေဝတံဩဒေကန့်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပြည့်အောင်ဘယ်သူမှမနေရဘူးနော်စနစ်နဲ့ပြောင်းနေကြတာတချို့မှမန္တဓာတကရင်သေသွားမယ်တချို့ကတော့ခိဋ္ဌာဓာတကရင်သေသွားမယ်တချို့ကဝဏ္ဏဓာတကရင်သေသွားမယ်ဒီဓာလက10ခုဆိုတတ္တရာရှိရအဲ့ဒီထိအောင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်နေတယ်အပတ္တညေဝတံဩဒေဆိုင်ရာအစုလိုက်10နှစ်တစုမရောက်ခင်မဲ့နှလောစိန်သောဝသုတ်တတိကျူပင်လေးကိုခုတ်ပြီးတော့နေဘူးထဲချလိုက်တဲ့အခါကျူပင်လေးကရှုံသွားသလိုပဲနော်နေဘူးလောင်ပြီးတော့ကျူပင်ဟာရှုံသွားသလိုပဲလူဟာလည်းပဲဒီသေဆုံးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါမင်းစည်းစိမ်ကိုမလို့ခြင်းဘူးတို့နေရတဲ့ဘဝလေးဟာခဏလေးပဲကာတထနန္ဒီကာခိဋ္ဌာဒါလောက်အသက်တန်းလေးကတူပြီးတော့ဘဝဟာမတည်မြဲတာမင်းကာနန္ဒီဘာများကြိုက်เสียရှိလို့လဲဘာများကျင့်တတ်เสียရှိဘာမှကျင့်တတ်เสียမရှိဘူးကာခိဋ္ဌာပြောเสียရောရှိရလားမရှိဘူးဘာမှပြောเสียမရှိဘူးကာရတိ
နှစ်သက်ကျေနပ်စရာရောရှိလားမရှိဘူးကာတိတဏိတနာစီးပွားဥစ္စာတွေရောဘာလို့ရှာနေမှာလဲအလုံးထားခဲ့ရမှာပဲကိုရှာသမျှတွေကအလုံးထားခဲ့ရတို့နေတာခဏလေးပဲနော်ကျန်တဲ့တွေအကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာလေကိမေပုတ်တေဟိဓာရေဟိရာဇမုတ်တော်သမိဖန္နနာရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီလိုတက်တန်းလေးကတူတူတောင်းတောင်းလေးမှာသားတွေသမီးတွေနဲ့ဘာလုပ်မှလဲတဲ့အိမ်အောင်လေးပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကငါလွတ်ပြီဒီဘဝကိုငါပြန်ပြီးတော့မှမဆင်းဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတရားဟောလိုက်တာနော်အဲ့လိုတရားဟောသောဧဝံသောဟံဧဝံပသနာမိမစ္စုမေနပမစ္စတိငါဒီတိုင်းပဲနားလေတယ်သိချင်းတရားကငါ့ကိုမေ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လာခေါ်မှာသိချတယ်သိချင်းတရားဒီငါ့ကိုမေ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးအနကေနာရိပန္နတကာရတိကာတနေသနာသိရမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောစရာအချိန်ဆိုတာဘာရှိလို့လဲတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေတာလဲဘာလို့ဖို့လဲဟောဇာတိနရဏံအတ္တမစနေတသန္တာလယောနိဒွိပဒာကနေထာတကေဟိကံမေဟိတုပပကေဟိသန္တာလခတ်ပေအဝေသိမ့်မပုတ်ပေမင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်အတိတ်ဘဝတုန်းကနော်တကယ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့သန္တာလမျိုးမှာလူသားတွေထဲမှာအောက်တန်းအကျဆုံးသန္တာလဘဝတို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘီအင်းကြီးကလည်းမှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒီဒီသန္တာလဘဝရောက်တာတကေဟိကမကေဟိတုပပကေဟိအလုံးကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်တို့အဲ့ဒီဘဝရောက်တာတဲ့လူချင်းတူရတဲ့နဲ့အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ဘဝမျိုးတို့ရောက်လာခဲ့တာတကေဟိကမကေဟိတုပပကေအလုံးကိုအောက်တန်းချတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်သန္တာလကပ်ပေအဝေသိမ့်မှပုတ်ပေသန္တာလအမျိုးထဲမှာသွားပြီးတော့တို့ဟာတရေတဲပြီးအဲ့ဒီအမျိုးရိုးထဲမှာသွားမွေးတာအလုံးကိုဆိုးဝါးတဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးတွေကိုတို့ခံခဲ့ရတာမဟုတ်လားတဲ့သန္တာလဟုံမအဝန္တိတုတဲ့အဝန္တိတိုင်းမှာတို့နှစ်ယောက်ဟာဒွန်းဆန္ဒဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မိခာနေရင်စရံပတိအဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့အခါနေရင်စရံမြစ်ကမ်းခြေမှာသမင်သွားဖြစ်ရပြန်တယ်ဥက္ကုတနမရာတိနမရာမြစ်ရဲ့ကမ်းခြေမှာကျတော့ဝန်လိုငှက်တွေသွားဖြစ်ကြပြန်တယ်တရိစ္ဆာပြမနာခတ္တိယငါတို့နှစ်ယောက်ဒီကနေ့ကျတော့ပြမနာနဲ့ခတ္တိယလာဖြစ်နေကြပြန်ပြီပေါ့ဟောအောက်တန်းနောက်တန်းကနေပြီးတော့အသင့်အတင့်ပြည့်မြတ်လာတဲ့ဘဝကိုအခုလိုရောက်လာတာဒါတွေသိနေရတဲ့နဲ့ငါဟာဘာဖြစ်လို့ဒီမင်းစည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်မလဲတဲ့သီလကိုပဲငါထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မယ်ကုသိုလ်တရားကိုပဲအားထုတ်မယ်လို့စိတ်တပဏိတယသိကနေပြီးတော့တန်ဗုဒ္ဓဘုရင်ကိုဒီလိုအတိတ်ဇာလန်းတွေကိုဖော်ကျူးပြီးတော့တရားဟောတာအဲ့တော့တရားဟောပြီးတော့သူ့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းမှုဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်နော်ဘုရင်ဘဝနဲ့စိစိန်တွေကိုရစ်မနေနဲ့ဆိုတာကိုသူကပြောချင်တယ်ဥပနိယတိဇီဝိတမပ္ပမာယုစရုပနိတတနတန္တိတာနာကရောဟိပင်စာလမမေတဝါချံမာကာတိကမ္မာနိဒုက္ခုတရယာနိသူတိုက်တွန်းပုံလေးအသက်ဆိုတာအသက်ကတေခြင်းကိုပို့နေပြီနော်တို့ရထားတဲ့အသက်တရားဒီတနေ့နဲ့တနေ့တေခြင်းဘက်ကိုရောက်လာပြီကတ်လာပြီဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်နသယုံပို့တဲ့နွားဒီခြေတလန်းနဲ့တလန်းတေရမှနေလာတယ်လို့ပဲနသယုံနဲ့နေသာတယ်လို့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဟာအလွန်တူတောင်းမှုရှိတဲ့လူအသက်ကိုသေခြင်းရှိရသို့ဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံရပြီတဲ့သရုပနိတတနတန္တိတာနာအဲ့ဒီအချိန်မှာအိုမင်းရစ်ရော်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဘယ်သူမှကိုယ်ကာဝယ်ဖို့မအိုဖို့မနာဖို့မသေးဖို့ဆိုတာအကာဝယ်ပေးမဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးတဲ့ကာကယ်နိုင်စမ်းလည်းမရှိကြဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်ကရောဟိပင်စာလမမေတ္တဝါကြပင်စာလမင်းငါစကားကိုမင်းလိုက်နာတဲ့ငါပြောတာကိုမင်းမှတ်ထားတဲ့ငါစကားကိုလိုက်နာပါမာကာတိကမ္မာနိဒုက္ခတရိယာနိဒုက္ခဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေမင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီလူတွေရဲ့အသက်တိုးတောင်မှုလူတွေမှာတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတာတို့သေတာတို့အကာအကွယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့မာကာတိကမ္မာနိဒုက္ခပလာနိဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လို့မဲ့ကံတရားတွေအကုသိုလ်ကံတွေကိုမလုပ်နဲ့တဲ့မာကာတိကမ္မံရဇတိရာနိကိလေသာမျိုးတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမျိုးမုံတွေကျဲတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးသူပြောလိုက်တဲ့စကားဥပနိယတိဇီဝိတမပ္ပမာယုဝဏ္ဏံစရဟန္တိနရတဇိယတိနော်ဒီလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာကိုအိုခြင်းကိုတွန်းပို့တယ်အိုခြင်းကနေနာခြင်းကိုတွန်းပို့တာခံရတယ်နာခြင်းကနေသေခြင်းကိုတွန်းပို့သွားတာခံရတယ်နွားအသက်ခံရမဲ့နွားတကောင်ကိုနတ်သားယုံကိုပို့နေတယ်လို့ပဲလူတွေကိုလည်းပဲနော်သေခြင်းတရားစီကိုဆွဲခေါ်နေတာကိုခံနေရတယ်အားလုံးဟာသေခြင်းစီကိုဆွဲခေါ်နေရတယ်ယုံလို့လည်းမရဘူးနော်သေခြင်းတရားစီကိုဆွဲခေါ်နေတာခံရတယ်ဝဏ္ဏစရဟန္တိအိုခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကနှုတ်ပြုမှုအားလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားကြတယ်နော်မိဟာတောကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တောကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီလောင်ကျွမ်းဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့အိုခြင်းတရားလူရဲ့နှုတ်ပြုမှုတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်တဲ့ကရောဟိပင်စာလမမေတ္တဝါကြငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါမာကာတိကမ္မဏိရိပပတ္တိယငရဲကြမဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုမင်းမလုပ်ပါနဲ့ငါပြောတဲ့စကားနားထောင်ပါလို့စိတ်တယတိကအတိတ်ဘဝကသူ့ညီနော်ဒီဘဝမှာတော့သူတို့ဟာညီကိုမတော်ကြဘူးသို့တော့အတိတ်ဘဝကသူ့ညီဆုံးမလာဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တယ်နော်ဘုရင်ကြီးကဘာပြန်လျှောက်တုံးဆိုအတ္တာဟိသစ္ဆံဝဆနံတဝိတံရှင်သည်ပြောတဲ့စကားမှန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်သိရမယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်တဲ့လူတွေယထာဣတိဘာတတိယောဧဝမေတ္တာရှင်သည်ပြောတဲ့အတိုင်းလောကမှန်တဲ့မှန်တယ်ကာမသမေတန္တိအနပ္ပရူပတေဒုစနာမာရိတေနဘိက္ခုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကနဲတာမှမဟုတ်တာဟာတဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့ခက်တယ်ဗျာဘယင်ယာတုလည်းစွန့်ပစ်ဖို့ခက်တယ်မိသားစုကိုလည်းစွန့်ဖို့ခက်တယ်သူပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုလည်းစွန့်ပစ်ဖို့ယာတုအာနာစည်းစိမ်ဥစ္စာဓာတွေကိုစွန့်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲနေပေါ့ရှင်ဘုရားပြောသလိုဒီသိခြင်းတရားဆိုတာကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာသူနားလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တွေးလိုက်တိုင်းကြောချမ်းစရာဒါတွေစွန့်ရမယ်ဆိုရင် तू ဘယ်လို့မှမစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာမဲ့တဲ့ညွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာထိုညွန်ကနေယုံထွက်ဖို့ရခက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ညွန်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်တောနဲ့ကြီးတွေထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြက်ခင်းပြင်းကြီးလို့ဘာလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမတ်တမဲ့ဆင်းမိလိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်လေမြုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထွက်လို့မရတော့အဲ့ဒါလို့ညွန်ဘွက်အိုင်ကြီးတွေတောကြီးတွေထဲမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မစင်မကျင်သွားလျှောက်လန်းလိုက်လို့ဆင်တကောင်ဟာအဲ့ဒီညွန်နဲ့ကျသွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းမြုပ်နောက်ဆုံးမှသိဆုံးသွားတာယုံထွက်လို့မရတော့နှုံနဲ့မြုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်တောထဲမှာရှိတဲ့ညွန်ဘွက်ကြီးထဲမှာမြုပ်သွားအပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်မြက်ခင်းကြီးလို့ရှိတယ်သူကမြက်ပင်နေပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသူဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကယုံထွက်နိုင်စွာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာလေးတခုသူမားစားပါဘာလို့ဆိုရင်ယထာပိမာတာသပိတာသပုဒ္ဒံအမေနဲ့အဖေကသူ့သားကိုကျင်နာတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးသလိုတဲ့နော်
အနုတာတရေကိန္တိဒုက္ခိဘွေယဘယ်လိုနေတဲ့နဲ့ဘယ်လိုထိုင်နေဘယ်လိုနေမှချမ်းသာဒုက္ခရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်လို့တဲ့ဧဝံပိမံတွန်အနုတာတဗန္တိအရှင်ဘုရားလည်းပဲတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒါလို့ဆုံးမပါတဲ့ယထာစိရံပစ္ဆဒုက္ခံဘဝေယတမလွန်ဘဝမှာတပည့်တော်ဘယ်လိုကောင်းရဒုတိဘုံလေးရောက်နိုင်တယ်ဘယ်လိုချမ်းသာဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတပည့်တော်နီလံပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါတဲ့အရှင်ဘုရားလို့ယသိဝုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာနော်အခုလေကြီးပါလားမေးကြည့်သင်္ကန်းဝကြမလားဆိုရင်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ရုံးမထွက်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုတယ်နော်ရုံးမထွက်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့သေးကြီးကဘာပြောတော့ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နောစေတုဝံဥဒဟေစနေနာကာမေဣမေမနုတကေပဟတောဟုတ်ပြီဒီလူဘဝမှာရရှိထားတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာယာဓုခုံသိမ့်တွေကိုမင်းရှင်မင်းကြီးမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဓမ္မိန်ပလိပဋ္ဌပယံတုရာသအဓမ္မကာရောတဝမာဟုရတိဆုံးမလားအခွန်ကောက်တဲ့အခါမတရားပဲနဲ့အခွန်မကောက်နဲ့တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမတရားတဲ့အခွန်ကောက်တွေနဲ့မကောက်နဲ့တဲ့မင်းဆိုရာဇာတွေရှေးထုံးတိုင်းပဲ10ဘုတ်တဘုံအခွန်ကောက်တာမျိုးပေါ့နော်10ဘုတ်တဘုံဆိုတာစဘာ10တင်းရရင်တည်း10ဘုတ်တဘုံပဲအခွန်ကောက်ပါတဲ့ထုံတန်းစင်လာရှိတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါတရားသဖြင့်ပဲအခွန်ကောက်ပါအတ္တမကာရောတဝမာဟုရထေတေမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့အစင်လာလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တရားဓမ္မတွေမတရားမှုတွေရှင်မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးမချက်ပဲသူကနော်မတရားမှုတွေဖြစ်စေတယ်စကြဝဠာမင်းကြီးကသူ့သားကိုယာဓုလွှဲအပ်တဲ့အခါသူကပြောသွားတာမာတေတာတဝိစီတေအာရမကာရောပုတေထားတယ်ငါသားမင်းနိုင်ငံမှာမတရားမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းနိုင်အောင်ထိန်းဒါမှားတယ်နော်အခုလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ချက်သေးကနေပြီးတမ္မုဒ္ဒဘုရင်ကြီးကိုမှားတယ်တမ္မုဒ္ဒဘုရင်ကြီးကိုအတ္တမကာရောတဝမာဟုရထေသင်နိုင်ငံမှာတဲ့တရားမဲ့လောက်ရတည်မဖြစ်စေနဲ့ပါတရားဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လောက်ရတည်မဖြစ်စေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခါဒုတာဝိဒဝန္တိထိတာစတတ်သောနိမန္တကသမဏဗြဟ္မဏနာတေအာနေနပန္နေနဥပတ္ထတုစတေနသေနာသနာပစ္စေနဝဋ္ဌေနသေနာသနာပစ္စေနစာအရာလေးမျက်နှာကိုဒီတမန်တော်တွေလွှတ်လိုက်ပါတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေရှာဖွေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပင့်ဖိတ်ပါပင့်ဖိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာထမင်းခဲပွဲအဖျော်ရမကနေစရာထိုင်စရာတွေနဲ့သူတို့ကိုလှူပါတမ်းပါသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံထောက်လန်းစုံစမ်းဘယ်နေရာမှာသူတော်စင်တွေရှိတဲ့သူတော်စင်တွေကိုရှေ့ရတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်သူတော်စင်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီသူတော်စင်တွေကိုလှူပါတမ်းပါတဲ့အန္နေနပန္နေနပတနာစိတ်တော်တန်တပယသမဏပြမနိစာအကျင့်ကောင်းတဲ့သမဏပြမနာတွေကိုတဲ့ထမင်းအဖျော်စသည်ဖြင့်ကြည်နူးတဲ့သရာစိတ်နဲ့လှူဒန်းမှာပေးကမ်းပါဓတ္တဝါစဗုဒ္ဓဝါစယထာနုဘာဝအနိတိတောသက္ကမုပေတိဌာနံကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတဲ့လှူလဲလှူစားလဲစားတဲ့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုလေနော်စားဖို့ကြီးပဲမကြံနဲ့တဲ့လှူလဲလှူစားလဲစားကိုစွမ်းအားရှိသလောက်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အနိတိတောတဲ့လူလောကမှာလည်းပဲအခက်ရမခံရဘူးတဲ့မခံရတဲ့အပြင်သေတဲ့အခါမှာသက်ကမုပေတိဌာနကောင်းရသူတိဘုံကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာချက်သုံးပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဆုံးမပြီးတော့တတိပေးစကားလေးတခါဆိုခဲ့သေးတယ်ရှင်မင်းဆိုတာမျိုးကစိစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ယာတုအာနာနဲ့အလုံးကမှန်ပါဖျားဆိုပြီးတော့ထားတော့ပြန်မပြောရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မာမာနတွေမေလျော်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သစေစတံရာသမထောတဟေယနာရိကနေဟိပရိစာရယန္တ
ဣမမေဝဂါထံမနတိကရောဟိဘာတိတိစေနံပရိတာယမစ္စေငါဂါထာတစ်ပုဒ်ပေးခဲ့မယ်တဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပေးခဲ့မယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့နော်မောင်မမိတ်တန်ချာယံပိဋကတိနဲ့စံပယ်ကွန်မြူပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမန်ရစ်မှုတွေများကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ငါကွငါလို့ပြီးရင်ရှိသေးလားလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတဲ့စိတ်ဝင်လာလို့ရှိရင်တဲ့အခုသင်ပေးတဲ့ခါတာလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့နော်သင်ပေးထားတဲ့ခါတာလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါပရိသတ်ကြားထဲမှာလည်းအဲ့ဒီခါတာလေးကိုမပြတ်ရွတ်ပြပါကိုခဲလူတွေကတော့ကိုပြောက်ဂါထာတို့ဘာတို့ကြတော့လိုချင်တယ်ဟောနော်ကိုပြောက်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဂါထာလေးကိုရေးပေးထားတာကြက်ချင်ရင်လည်းဒီဂါထာလေးကြက်ထားဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဆိုသူကဘဝကိုမမေ့ဘူးသင်ပေးထားတယ်အဘောကာတတယောဇန္တုဝဇန္တယာခိရပါယိတောပရိကိဏောသူဝါနေဟိသစ္စာရာဇာတိဥစ္စတိထွန်းဆန္ဒဘဝတုန်းကသူတို့နေစရာအိမ်မရှိဘူးနော်အမိုးအကာမရှိတဲ့နေရာမှာခြုံကြားလေးတွေမှာထိုးပြီးဒီတိုင်းနေကြတယ်နော်အဘောခါတာလွင်မြင်မှာနေရတာခွေးတွေနေတယ်လို့ပဲတပင်ရိပ်လေးအောက်မှာအဲ့ဒါလိုနေကြတယ်သူကအဘောခါတာတယောဇန္တုဝဇန္တာခိရပါယိတောအမေကတောထဲမှာရှာသွားတဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေနဲ့အတူတူခွေးတအုပ်မကြီးရဲ့နှုတ်ကိုစုပြီးတော့ခွေးလေးတွေနဲ့တူတူမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ခဲ့ရတာတဲ့ဒွန်းစာတဘဝမှာနော်အဘောကာတတယောဇန္တုအမိုးကမရှိတဲ့လဟာပြေမှာနေခဲ့ရပြီးတော့ခွေးနှုတ်စုခဲ့ရတယ်ပရိကိဏောသူဝါနေဟိခွေးတွေနဲ့လူပြီးဓမင်းစားခဲ့ရတယ်ခွေးစခွက်နာမှာနေခွေးတွေနဲ့အတူတူအိတ်ခွေးနှုတ်စုခွေးကြွေးတာတွေနဲ့ရောစားသစ္စာရာဇာတိဟောစတိအဲ့ဒီလိုဘွားကနေပြီးဒီကနေ့ကျတော့ဘယင်လို့ခေါ်နေတာပါကွာတဲ့မင်းတစ်ချိန်တုန်းကခွေးတွေနဲ့တူသူလည်းစားလာတယ်ကောအဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြောတာသူတို့ဒွန်းဆန္ဒဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကအမေကြီးကမအားတော့သူ့ကိုခွေးတွေကြားတဲ့ထားပစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးဆိုခွေးနှုတ်လည်းစိုးလိုက်တာပေါ့ခွေးလေးတွေနဲ့တောင်တက်မြောက်တက်သူလည်းအဲ့ဒီမှာပဲအိပ်ရတာခွေးတွေနဲ့တူတူအိပ်ပြီးတော့ခွေးနှုတ်စုအဲ့ဒါလို့ခွေးတွေနဲ့တူတူအိပ်ခွေးတွေနဲ့တူတူစားပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝကဒီကနေ့ကျမှဘယင်လို့ခေါ်နေတာပါဆိုတာလေးကိုမင်းတတိထားပြီးဒီခါတာလေးကိုမျက်မပြရွတ်ပါတဲ့အဘောကာတတယောဇန္တုဝဇန္တာခိရပါယိတောပရိကိဏောသူဝါနေဟိအစ္ဆရာဇာတိဟောစတိအမိုးကမရှိတဲ့တွင်မြေမှာနေပြီးကြီးရတယ်နော်ခွေးမကြီးရဲ့နှုတ်ကိုစုပြီးတော့ခွေးကလေးတွေနဲ့တူတူနေရတယ်အဲ့ဒီလူကခဏကြတော့ဘယင်လို့ပြောနေတာပါလို့ဆိုတာကိုမင်းအမြဲတတိထားပြီးရွတ်ပါလို့အဲ့ဒါလို့သွန်သင်ပြသပြီးတော့ယသိကကောင်းကင်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးတော့တမ္ဗုဒ္ဓဘယင်ကြီးဟာချက်ချင်းပဲစီမံလုပ်ပြီးသာသမီတွေအကုန်လုံးထိနှန်းစည်းစိမ်လွှဲပြီးတော့သူဟာထိုယသိရှိတဲ့ဘက်ကိုဟိဝန္တာဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးသူလည်းယသိဝတ်တယ်ပေါ့ယသိဝတ်ပြီးတော့သူ့အကိုစိတ်ဓာတ်ယသိကသင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးဟာယသိဘဝမှာတရားသူတရားမြတ်တွေဇံပင်ရှင်တွေရပြီးနောက်ဆုံးမှာပြမပြေရောက်သွားကြတယ်ဒါကံတရားနဲ့တန်တရားဘဝများကံတရားအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတန်တရားဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာအကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်တော့မကောင်းတာအကျိုးရတယ်ဒီလိုတန်တရားဘဝထဲမှာကျင့်ပြီးနေကြတဲ့ဘဝတွေဟာအလွန်များတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့စိတ်ဓာတ်တမ္မုဒ္ဒဘဝမှာစိတ်ဓာတ်နဲ့တမ္မုဒ္ဒတို့ရဲ့ဘဝဇာကြောင်းကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့ကံတရားရဲ့ဆံပြားပုံနဲ့တန်တရားဘဝများအခုလိုကျင့်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုယ်စီတတိတံဝေကဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း